Hi friends, welcome to Bright Future Hub channel. We appreciate your support and look forward to bringing you more amazing videos in the future. Now, billing system comes into the picture. So very important. इथे again आपला role आहे. Okay, billing system. Now, the first one is under rating engine. So rating engine, which is one of system, comes into the picture. तिचा role काय? So rating engines have two purposes or two roles. Accept the proper CDR from mediation system and again validate that CDR and apply rate on that CDR. What the rating engine do first, they accept the proper CDR from mediation system. The second role, validate the CDR. Validate in the sense what? जे काही CDR मध्ये अकाउंट नंबर्स आहेत, मोबाईल नंबर्स आहेत, okay, so that details, let's say it's a voice CDR, जो MSC नेटवर्क स्विचेस ने कॅप्चर केलाय, which is voice CDR. So that rating engine is going to validate जो काही कस्टमर्स आहे, मोबाईल नंबर आहे आणि जो काही व्हॉइस, त्याला व्हॉइस सर्व्हिसेस अलाव असाइन आहे ना in database, so that going to validate by this rating engine. ओके, म्हणजे जो काही CDR आहे, जो काही मोबाईल नंबर आहे CDR मध्ये, that मोबाईल नंबरला कुठली सर्व्हिस ऍक्टिव्हेट केलेली आहे, that is going to validate by rating engine, and after that validation the rates are gets applied by rating engine. रेटिंग इंजिनचं काम काय? प्रॉपर CDR ऍक्सेप्ट करायचे, ते CDR व्हॅलिडेट करायचे, म्हणजे ते कम्पेअर की जो काही CDR आहे, जो काही मोबाईल नंबर आहे, त्याला पर्टिक्युलर सर्व्हिसेस अप्लाय असाइन आहे ना, म्हणजे ऍक्टिव्हेट आहे ना, अँड देन द रेट्स आर अप्लाय. आता रेट्स कोण प्रोव्हाइड करतं? रेट प्लॅन्स कोण प्रोव्हाइड करतं? व्हॉट यू थिंक? कंपनीज करतात आपले प्लॅन्स. कंपनीज इन द सेन्स व्हॉट? लाईक जे आपले टेलिकॉम कंपनीज आहेत, क्लायंट्स. ओके, जे आपले क्लायंट्स आहेत, दे प्रोव्हाइड रेट शीट. रेट शीट इन द सेन्स व्हॉट? व्हॉइस कॉल आहे, 1 मिनिटाचा व्हॉइस केला तर किती डॉलर घ्यायचे, एक SMS केला तर किती डॉलर घ्यायचे, एक MMS केला किती डॉलर केलं, एवढा GB डेटा यूज केला तर किती. सो दॅट रेट शीट इज डिफाइंड. रेट शीट इज विथ these companies. Rate sheet is provided by the clients and accordingly rates gets applied. आता रेटिंग इंजिन मध्ये तुमचा इन्व्हॉल्वमेंट नाहीये, म्हणजे रेट्स अप्लाय करण्यासाठी देर इज अ डिफरंट टीम असेल, हे तुम्हाला सांगायचं. ओके, वी ॲज अ टेस्ट इंजिनियर वी डोंट अप्लाय द रेट्स. ओके, वी जस्ट गेट द रेटेड इव्हेंट्स, म्हणजे रेट अप्लाय केल्यानंतर जे काही CDR मिळतात, दॅट CDR वी गेट. ओके, वी आर नॉट इन्व्हॉल्ड इन रेटिंग इंजिन, द रेट्स, बट त्याचा रोल तुम्हाला माहित पाहिजे काय आहे. देर इज अदर टीम who applies the rate on that CDR and that rate apply केल्यानंतर त्या CDR ला म्हणतात rated CDR or rated event. You can write down this word. Okay, after applying rate to CDR, the CDR called it as rated CDR or rated events. So what is the function of this rating engine? Again, I'm explaining. Accepting the CDR from the mediation system. Then सगळे CDRs like roaming आहे, MMSC आहे, okay, all these CDRs they accept. Then validate that CDR and जर अजून काही डुप्लिकेट CDRs असतील, डुप्लिकेट CDRs म्हणजे एकच रेकॉर्ड, एकच व्हॉइस कॉल 2 वेळा त्यांनी जनरेट केला विथ सेम टायमिंग. So all these again they will remove. They will validate with database that the same service is applicable or activated for particular customer or that mobile number. And after that they apply rate as per the rate sheet, which is shared by client. Understood? And that CDR is now called it as rated events or rated CDRs. इथपर्यंत कळालं सगळ्यांना? Now the important things, the billing engine. What the billing engine will do? What do you think? Billing engine काय करेल? बिल कॅल्क्युलेट करेल. सायकल Sorry? बिलिंग सायकल रेट नुसार बिल जनरेट करेल सर. Correct. Okay. So what the billing engine will, they will aggregate सगळा डेटा गोळा करेल. Like if there any discount applicable for customer,
इज देर एनी द प्रिव्हियस पेंडिंग, काही प्रिव्हियस आउटस्टँडिंग आहे का, और प्रिव्हियस ऍडजस्टमेंट आहे का. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स द रेटिंग इन द बिलिंग इंजिन विल ऍग्रिगेट. तुमचे टॅक्सेशन ऍड करेल. लेट्स से जसं इंडियामध्ये CGST अँड स्टेट GST SGST आहे विच इज 18%. सो लाईकवाईज त्या कंट्रीचा जो काही टॅक्सेशन आहे असेल तो सगळा अप्लाय करेल, ऍग्रिगेट ऑल दीज थिंग्स अँड जनरेट द बिल. ओके, सो बिलिंग इंजिन रन्स केलं जातं अँड ऑल दॅट कस्टमर त्यांचं बिल जनरेट होतं, इनव्हॉइस जनरेट होतं. दॅट इज वर्क ऑफ बिलिंग इंजिन. अंडरस्टूड? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, yes. sir. So all the rated CDRs, all the rated CDR accepted by billing engine. Then according to त्याचं काही previous outstanding आहे, adjustments आहेत, if discounts is applicable. म्हणजे कसे discounts in the sense what, म्हणजे discounts कसे देतात in other countries. Let's say Christmas comes, then there are some 5% discount, 10% discounts on existing invoice, म्हणजे काय तुमची amount आहे. Or let's say if customers amount or bill goes beyond $100, then 5% discount. If goes beyond $20, $200, then 10% discount. Likewise, all the adjustment will all the discounts applicable, and then bill or invoice gets generated. Okay, इथपर्यंत कळलं सगळ्यांना? That is role of billing engine and generate the bill. Then this bill is sent to particular customer on email. ईमेल कुठे मेन्शन केलेला असेल? इन CRM, इन डॅशबोर्ड, राईट? पर्टिक्युलर कस्टमरच्या डिटेल्स मध्ये देर इज ईमेल. ऑन दॅट ईमेल ऍड्रेस द कस्टमर बिल इज गेट्स सेंड. अंडरस्टूड इथपर्यंत? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Now there is a payment processing. Okay, so when customer receives and receive a invoice, then customer starts paying the bill. Customer त्यांचे bill pay करतो. So all the payment related things, the track करणं, then त्याचं हेड, सो पेमेंट प्रोसेसिंग कम्स इन टू द पिक्चर. सो ऑल त्या जे पेमेंट रिसिव्ह झालंय त्याचं ट्रॅक ठेवणं, त्याचं अकाउंट मेंटेन करणं, ऑल दिस मेंटेन बाय दिस पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम. ओके, देन कम्स क्रेडिट कंट्रोल. आता ह्याचा इम्पॉर्टंट रोल आहे क्रेडिट कंट्रोलचा. नाउ नॉट इफ एनी कस्टमर, if any user or any customer is not paying the bill on time, I mean, let's say तुम्हाला जेव्हा बिल येतं एक ड्युरेशन असते, राईट, की यू नीड टू पे इन दिस, आफ्टर दॅट यू विल चार्ज विथ सम, तुम्हाला काहीतरी चार्ज लागतो किंवा पेनल्टी लागते, राईट? So credit control. So after generation of final bill and the bills is provided to the customer, and if customer is not paying the bill, then at that time service provider, म्हणजे जो काही सर्व्हिस प्रोव्हायडर आहे, that takes some legal action on that particular customer. So there are two types of legal action. One is the soft action and another is the hard action. Soft action in the sense what, कि सर्व्हिस प्रोव्हायडर सेंड अ नोटीस, अ डनिंग नोटीस, की एक नोटिफिकेशन, एक नोटीस सेंड केली जाते लाईक ईमेल, की रिमाइंडर काइंड ऑफ, की सेंड युअर बिल, सबमिट युअर बिल ऑन टाइम, की सबमिट ऑन टाइम. ओके, देन even if after that soft action even customer is not paying the bill, then there is hard action in which customer काय करत असेल, सर्व्हिस प्रोव्हायडर काय करत असेल, they will Yes. stop the services. ओके, आधी टेम्पररी सर्व्हिस ते हे करतात, सस्पेंड करतात, म्हणजे टेम्पररी सर्व्हिस सस्पेंड करतात, विच इज टेम्पररी. अँड इफ कस्टमर इज नॉट अगेन पेइंग, देन in some cases they will terminate the services of that customer who is not paying the bill. Okay, so that is basically the hard action. There is a soft action where service provider will send a dunning notice to the customer. It means like a soft action, email through, किंवा then again तुमच्याकडे पण एक हे येत असेल, एनवलप इनवॉइस किंवा एक नोटीस घरी येते काइंड ऑफ. And if customer is still not paying, then there will be the hard action. ज्या काही सर्व्हिसेस आहेत त्या आधी टेम्पररी सस्पेंड केल्या जातात. तुम्हाला तुम्ही म्हणजे हे केलं असेल,
लेट्स से तुम्ही पोस्ट पे बिल भरत नाही आहात, तर आधी काय करते सर्व्हिस प्रोव्हायडर, तुमचं आउट गोईंग बंद करते बट इनकमिंग स्टार्ट असतं. येस ऑर नो? फॉर फ्यू डेज. येस. येस, आउट गोईंग आधी बंद करते, इनकमिंग देन जरी तुम्ही बिल नाही पे केलं तुम्हाला नोटिफिकेशन येत असतात की बिल पे करा, तुमची सर्व्हिस बंद होईल. अँड इफ स्टील यू नॉट पेड देन तुमचं आउट गोईंग पण बंद होतं, सॉरी इनकमिंग पण बंद होतं. ओके, so likewise, so these are the soft action and hard action, so comes under credit control. Okay, then there is a one more system called report generation. Okay, so basically this is used by the finance and management team. So there are different reports are generated for the clients, for financial and management reports. Let's say त्यांना क्वार्टरली किती रेव्हेन्यू जनरेट झाला, इयरली किती झाला, हाफ इयरली किती झाला. सो अकॉर्डिंगली त्यांना रिपोर्ट जनरेट करायचे असतात. सो दॅट्स रिपोर्ट्स गेट्स जनरेटेड इन युझिंग दिस रिपोर्ट जनरेशन सिस्टीम. आपल्याला इथे पण टेस्ट करायचं असतं की रिपोर्ट बरोबर जनरेट झालाय की नाही. मग आपण तो रिपोर्ट ओपन करून बघतो. लेट्स से क्वार्टरली ऑप्शन असेल, वी यूज टू क्रिएट अ क्वार्टरली रिपोर्ट, हाफ इयरली रिपोर्ट्स और इयरली रिपोर्ट्स. मग त्याच्यामध्ये बार चार्ट व्यवस्थित दिसतोय की नाही, किंवा तुमचे सगळे डिटेल्स आले की नाही, मंथ वाईज किती रेव्हेन्यू जनरेट झाला. सो ऑल द मंथ वाईज और हाफ इयरली वाईज will get generated in this report generation. Okay, so this is about telecom project flow. So all this comes under billing system. So we are involved in from customer creation to bill generation, then bill send करायचं, bill receive करायचं customer कडून, all these things. Understood? आता इथे या ज्या 3 टर्मिनॉलॉजी दिसतात तुम्हाला या डायग्राम मध्ये. ओके, सो बेसिकली दीज आर नॉट रिलेटेड विथ युअर फ्लो और युअर इन्व्हॉल्वमेंट, बट स्टील त्याची इन्फॉर्मेशन आहे, ते मी तुम्हाला पाठवेल. डेटा वेअर हाऊस इज अगेन ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑल द हिस्ट्री अबाउट द ट्रान्झॅक्शन, द कस्टमर. ओके, देन देर इज ERP सिस्टीम, सो विच इज हेल्पफुल. इट स्टँड्स फॉर, आय फॉरगॉट त्याचा फुल फॉर्म, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लॅनिंग. Okay, this system works like a general ledger, okay, for the finance department, and the complete revenue information is in mention, or you will find that the higher management people will find in enterprise resource or in planning mode. Okay, and there is a payment gateway, which means the user आहे, जो काही customer आहे, they will allow, त्यांना वेगवेगळ्या ऑप्शन्स और पेमेंट गेटवे प्रोव्हाइड केले जातात फ्रॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर. लेट्स से दे कॅन पे अ बिल युझिंग इंटरनेट बँकिंग, किंवा चेकने ते भरू शकता, किंवा युपीआय. आता आपल्या इथे युपीआय ने पण ते सेंड करू शकतात. नक्की आमचंच आहे ना ते, त्या दिवशी चुकीचं दिलेलं पार्सल. ओके, सॉरी फॉर दॅट. ओके, सो दिस इज कम्स अंडर दिस पेमेंट गेटवे. ओके, सो दिस इज अबाउट टेलिकॉम फ्लो. बेसिकली जो लेफ्ट साइडला आहे तोच तुम्ही सांगू शकता, त्याच्यामधले फील्ड्स तुम्ही सांगू शकता, आणि एक एक तुमची इन्व्हॉल्वमेंट कुठे आहे ते तुम्ही सांगू शकता. ओके, अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? सर, रेटिंग इंजिन आणि बिलिंग इंजिन म्हणजे एक सॉफ्टवेअर सिस्टीमच असते का त्यांच्या इकडे? इट्स अ सिस्टीम जनरेटेड, म्हणजे ऍप्लिकेशनच आहे आपलं, त्याच्यामध्ये हे फंक्शनॅलिटीज आहेत, रेटिंग इंजिन अँड बिलिंग इंजिन. वी नीड टू टेस्ट दॅट की जे काही बिल जनरेट झालंय ते बिल मध्ये बरोबर रेट अप्लाय झालेत ना. देन जो काही टॅक्सेशन पार्ट आहे तो व्यवस्थित अप्लाय झालाय की नाही. कॅल्क्युलेशन बेस्ड टेस्टिंग आपण करतो, कॅल्क्युलेशन्स आर करेक्ट और नॉट. देन जे काही लास्ट मंथचे जे काही ऍडजस्टमेंट असतील मग ते प्रॉपर वजा झाले आहेत की नाही, किंवा कोणी कमी, म्हणजे लेट्स से $100 त्याला बिल आलं होतं, बट त्याने $90 भरलं, मग ते $10 ची ऍडजस्टमेंट ह्या नवीन बिल मध्ये जनरेट झाली की नाही. सो लाईक वाईज. ओके सर, आणि जे मेल जातात सर बिल जनरेट झाल्यानंतर, तर ते म्हणजे ऑटो मध्ये जातात की? ऑटो मध्ये जातात ते. ऑल्सो दॅट वी नीड टू इन्फॉर्म. आता आपण काय करतो, जेव्हा हा कस्टमर क्रिएट करतो ना इन CRM व्हाईल टेस्टिंग पर्पजेस, तेव्हा इथे म्हणजे मोस्टली मी सुद्धा आम्ही जेव्हा होते जेव्हा, तर आम्ही आमचा ईमेल ऍड्रेस, म्हणजे स्वतःचा जो आउटलुकचा ईमेल ऍड्रेस होता तो आम्ही तिथे एंटर करायचो, सो दॅट
जेव्हा बिल जनरेट व्हायचं तेव्हा ते आमच्याच सिस्टीमला दिसायचं, माझ्याच ईमेल आयडी दिसायचं, अँड देन फ्रॉम देअर आय यूज टू व्हेरीफाय. ओके. अगेन जे काही इव्हेंट्स आहेत, जे काही CDRs आहेत, सो दोज आर द डमी CDRs इज प्रोव्हाइडेड बाय अवर क्लायंट्स टू अस. ओके. जे काही CDR आहे तुम्हाला टेस्टिंग पर्पज साठी लागणार आहेत, सो दॅट इज बेसिकली टेस्टिंग डेटा जो हू प्रोव्हाइड अस, द क्लायंट प्रोव्हाइड्स अस. ओके. मग त्या CDR मध्ये मग डुप्लिकेट CDRs असतील, रेटेड काही इनकरेक्ट CDRs असतील. So all these CDRs will be there, and then we apply on the correct formatted CDR, all the rates, then billing engine will get run. Okay. सर हे डिफरंट टॅब्स असतात का, म्हणजे रेटिंग, बिलिंग किंवा जे काही आपले डिस्काउंट्स वगैरे आहेत ते, का एकाच स्क्रीनवर सगळं असतं? No, so this is the tabs. Backend ला basically दिसेल ते तुम्हाला. You will not accessible. All the billing engine when run tabs, there will be the button to generate the engine. So likewise, you will click on that, generate the bill, and your bill will get generated. So these are in buttons format. It will be not in like separate tabs. Okay, and you need to verify that after bill generation. Billing happen in your organization. Can you just brief us? सर ऍक्च्युली ते पुट्टीमधून आम्ही लॉन्च करत असतो. सायकल्स जस्ट आता टेस्ट रन लॉन्च झालाय. प्रत्येकाचं एक टेस्ट रन असतं आणि रिअल रन असतं. म्हणजे आधी आपल्याला टेस्ट करावं लागतं. इव्हेंट हँडलर्स का? इव्हेंट हँडलर्स EH म्हणजे तुम्ही युनिक्स मध्ये ती कमांड टाकून तुम्ही बिलिंग इंजिन रन करतात बेसिकली. नॉट इन UI गाईज, सॉरी आय फॉरगॉट. सो युनिक्स मध्ये पण आपण ह्या रन करतो बिलिंग इंजिन. येस, कमांड्स मध्ये. येस ऋतुजा, सॉरी, गो अहेड. त्याच्यात ऍक्च्युली सुडोसू हायफन बिलिंग P01 अशी कमांड असते, आणि त्याच्यानंतर त्याच्यात ऑप्शन्स येत असतात. एक टेस्ट रन असतं प्रत्येक बिल सायकलचं, म्हणजे 5 लाख 6. ते प्रत्येक सायकल 24 आवर्स चालू असतं, आणि दर 1 तासानं त्याचा रिपोर्ट पाठवावा लागतो आपल्याला, किती कस्टमर्सचं बिल जनरेट झालेलं आहे. ते कधी कधी फेल पण होतं, त्याच्यामुळे रिअल रन लॉन्च करायच्या आधी आपण टेस्ट रन लॉन्च करत असतो त्याचं. ओके. मध्ये सक्सेसफुल झालं तरच त्याचं ऍक्च्युअल रिअल रन लॉन्च करत असतो आपण. ओके. आणि तुम्ही कुठले बिल जनरेट करतात, म्हणजे व्हॉट इज द सर्व्हिसेस? ऑरेंज साठी. नाही, बट इट्स अ टेलिकॉम और व्हॉट? आय मीन टेलिकॉम. ओके, ग्रेट. ऍक्च्युअली वर्किंग ऑन इट. सो तुझा युटिलाइज फायदा होईल याचा एकदम. But any I mean, but it's against the violation of policies, because even we are not allowed to share those details. So that's why I don't have that details ki kasa they run kartat and all. Okay. So this is the flow about telecom. मी डिटेल्स ग्रुप मध्ये पूर्ण शेअर करील. फ्लो आहे याचा, तर तुम्ही ऍज इट इज तुम्ही एक्सप्लेन करू शकता. Guys, then fine, we'll stop here. The remaining part I will cover in tomorrow's lecture. Okay.